बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ में फराज अब्बास की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवाई जा रही है एक ऐसे फार्मर से जो 12-13 साल से अपनी ज़मीन ना होने के बावजूद बड़ी कामयाबी के साथ भैंसों का कारोबार कर रहे हैं। बशीर साहब का ये फार्म है। इनके फार्म के खास बात यह है कि इनके फार्म पर 25-26 के करीब भैंसें हैं और सब के सब जानवर दूध देने वाले हैं। ये रोजाना 25-26 भैंसों से 320 किलो दूध हासिल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बशीर साहब से भैंसों के कारोबार के मतलब एक ऐसा इंटरव्यू किया जाएगा कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये अपने जानवरों को जो चारा खिलाते हैं सब का सब ये बाजार से खरीदते हैं और एक जानवर पर इनका 500 खर्च आ जाता है और जो जानवर 500 खर्च करवाता है वो इनको 1000 के करीब बचत भी दे जाता है। तो ये मालूम करेंगे कि वो इतनी बचत कैसे हासिल कर लेते हैं। वीडियो बहुत कीमती और अहम है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? अल्लाह दा बड़ा करम शुक्र। सब तो पहले अपना नाम दस दियो। मेरा मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, किन्ने साल तू जानवरों का काम करते हो पे? आज तो सानू हो गए ने कोई 12 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। माशाअल्लाह। सब तो पहले यह दसो कि ਜਿਹੜਾ जानवरों का काम है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਬੜਾ ਸਮਝ ਸੋਚ ਸੁਝਲ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫੱਟੇ ਚੌਕਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਏ ਲੋਕੀ ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਫਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਜੇ ਕੋਈ 27-28 ਜਾਨਵਰ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ? ਵੱਡੇ। ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਮੱਝਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। माशाअल्लाह। अगर किसी बंदे ने अच्छी मैं लैनी होए तुसी ओनू लैके दे सकते हो? 20 सेरी के आखे 15 सेरी के आखे जिन्हें दुध वाली के आखे मैं लैके दे सकते। असं साढ़े को अपने को मईयां जिन्नी को आवाज कराए उंदी असीं मैं पैदा करके दांगे। ठीक है। तुहाड़ा नंबर मैं स्क्रीन ते दे दांगा इंशाअल्लाह। ते जेड़े बंदे ने कोई मैं लैनी होई दी ओ तुहाडे नाल राबता कर लेदा। ते जेड़े वीडियो वेखदे ने उन्हां अगे भी गुजारिश है कि जेड़े बंदे मैं लेना चाहते ने ओही राबता करन, फजूल दा तंग ना करन। अच्छा अंकल जी दसो तुसी अपने कारोबार तो मुतमिन हो? इंशाअल्लाह। तुहाडी कामयाबी दा की राज है? साडी कामयाबी जे भी मेहनत करने अल्लाह ताला रोजी दे रहा असीं खा रहे हैं, शुक्र है मालिक दा। ते जमीन अपनी के ठेके ते पट्ठे? कोई नहीं, अपने पट्ठे बाहरों लई दे ने। जमीन अपनी ना होने बावजूद यह काम करना कैसा है, आसान है कि मुश्किल है? आसान वो वास्ते जिस बंदे ने मेहनत करनी है, मेहनत कर लेनी है पूरी बरीक हो के बंदा कामयाब। जिस बंदे ने मेहनत नहीं करनी वो कामयाब नहीं। ते तुहाडे कोल इस टाइम फार्म ते केड़ी-केड़ी नस्ल दियां मੱਝਾਂ ने? असीं लैने तांदला मंडी, आरफाला, चीचा वतनी, सारी जूह दी दरिया दी मैं सारी जूह दी काम जरिए मैं सारी जूह दी काम मैं करदी हूं। चंगा दुध देंदी है, चंगा बसदी मैं ते अगू बंदे दी खतियात हुंदी है। बंदे ने मतलब अगू मैं सामभना नहीं ते मईयां चंगियां भैड़ियां हो जांदियां ने, संभाल करे दा ते ओदी मैं भैड़ी भी चंगी होई है। ठीक है। यानी कि नस्ल दे नाल नाल संभाल ते भी जड़ा ना डिपेंड करदा है काम। हां जी बिल्कुल। अगर चंगी मैं दी संभाल ना करो ते ओ भी दुध नहीं सही दे, दुध नहीं दे दी सही। माशाअल्लाह काफी तजर्बाकार हो। ए दसो कि आम बंदे नु किंज पता लगेदा कि ए जेड़ी मैं भी ज्यादा दुध देने वाली ओदी कोई निशानी, ओदी कोई खूबी दसो। ओदी खूबी ये भी है बंदे नु तो बरीक हो के ओदी मेहनत करनी है, मैं दी खिदमत वादा करनी। नहीं जेड़ी मैं ते यानी कि सिंग चमड़ी वगैरह किस किस्म दी होए दी ते ओ दुध ज्यादा दे दी? ओ बरीक चमड़ी दी मैं हुंदी है, नस्लबाज मैं हुंदी, थले खलार बड़े हुंदे ने। नस्लबाजां दी मईयां दे काम करने दुध देने ज्यादा खुले के। हां मैं दा ते काम ही कोई नहीं दुध खुले करने। उधर दी मैं दा काम है दुध दा 3-3 लाख दी 5-5 लाख दी मैं बेचदी। अच्छा एक गोदी बहाल ना कीती जावे ते मैं ने की देना। अच्छा बशीर साहब दसो कि कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਤੇ ਕਮ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਮੱਝ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ
जिदा मैं का दुध कम होंगे ਉਹਦੀ सूरत भी ज्यादा है, दुध भी ज्यादा है, ਉਹਦੇ फिर गाहक बड़े होंगे ने, वो फिर बाबा बात चढ़ के लैनी पैंदी है। जिदा दुध थोड़ा फिर ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। पाकिस्तान दी नंबर 1 मैं केड़ी नस्ल दी मैं नीली दी, नीली नंबर 1 ने। हाँ जी ठीक है। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀ, ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾ, ਰੋਟੀ, ਚੋਕਰ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਸਵੇਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮੀ? ਸ਼ਾਮੀ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਚੋਖਰ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਿਰ 8 ਪੈਰੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ 8 ਪੈਰੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਲਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 500-600। 500-600? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਮ ਆਏਦਾ? ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੱਠਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੱਠਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 54,000 ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 500-600 ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦੀ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਦੁੱਧ 12 ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 1500 ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1500 ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ 12 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮਈਆਂ ਜੋ ਰੱਖੀ 26-27 ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 500-600 ਖਾਂਦੀ ਉਹ 12 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 14-1500 ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਰੇਟ 100-90 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ 25-26 ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤਾਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ 10 ਸਿਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ 12 ਸਿਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ 14 ਸਿਰ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ 13 ਸਿਰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਟੋਟਲ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 3-3.5 ਮਣ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 3-4 ਮਣ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। 3-4 ਮਣ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਪੱਠਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਰ ਪਾਈ ਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਰੇਅ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾਕਸ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। 8 ਦੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪੀ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈਣੇ ਡਿਗਰੋ ਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਬਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੇਣੇ ਆ ਦੇਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈ ਹੋਏ ਮੈਂ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲਾਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਿਓ? ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ। ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2-4 ਸਿਰ ਘਿਓ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰੱਜ ਕੇ 3 ਤੋਂ 4। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹੱਲ, ਗੰਢੇ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ 8 ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ, ਗੰਢੇ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਾਫਕ ਹੈ, ਲਹਿਰੀ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਸਾਲਾ? 8 ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਲੋ ਗੰਢੇ, ਅਦਰਕ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੂਣ ਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਸੌੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਛੱਡੋ। ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਾ ਛੱਡਦੀ ਮੈਂ ਚਕੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫੰਡਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਫੰਡਰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ? ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਰੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ। 8-9 ਮਹੀਨੇ? 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਪਾਲਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲੀ ਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੇ ਦੂ ਸ਼ਰੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਈਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਘਾਟੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ? ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ।